ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते वृषाय तुभ्यं। जयदं सुहृदो पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं मालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तु मे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 7-ാമത്തെ അധ്യായം 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ 7th chapter text 49 onwards. Sudha uvacha ധർമ്മ്യം ന്യായം സങ്കരുണം നിർവ്യാലീകം സമം മഹത് രാജധർമാസുതോ രത്ന്യാ പ്രത്യാനന്ദാദ്വചോദ്യുജാ. സുത ഉവാച ധർമ്മ്യം ന്യായം സകരുണം നിർവ്യാലീകം സമം മഹത് രാജധർമാസുതോ രാജ്ഞാ പ്രത്യാനന്ദാദ്വചോദ്യുജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റിസൈറ്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും? कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सुत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दज्योतिजः. विवर्तनं by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. സുതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ധർമ്മതത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായവയും ന്യായയുക്തവും മാഹാത്മ്യമുള്ളതും ദയാപൂരിതവും സമത്വമുള്ളതും കാപട്യമില്ലാത്തതുമായ രാജ്ഞിയുടെ പ്രസ്താവനകളെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പൂർണ്ണമായും പിന്താങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Sudha Goswami said, O Brahmanas, King Yudhishthira fully supported the statements of the queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorious, full of mercy and equity and without duplicity. Sudha Goswami ഇവിടെ പറയാണ്, നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്. അർജുനൻ അശ്വത്ഥാമനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് അവിടുത്തെ വിധി, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ വിധി ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ദ്രൗപദിയുടെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയാണ് ദ്രൗപദിയോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊടുന്ന് വിടാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ
തല അറുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയുടെ മീതെ വന്നിട്ട് ആ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് സുതഗോസ്വാമി പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, അതായത് ദ്രൗപദി പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ വിടണം. അതാണ്, അതായത് തൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണപുത്രനെ ബ്രാഹ്മണനായി കാണണം, ഗുരുവിനെ തുല്യമായിട്ട് കാണണം, ദ്രോണാചാര്യന് തുല്യമായിട്ട് കാണണം. അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ടയക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദ്രൗപദി. അപ്പൊ ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തോടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യോജിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ദ്രൗപദിയുടെയും ഒരേ അഭിപ്രായമാണ്. അതായത് അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മബന്ധു ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് തൻ്റെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യന്റെ പുത്രനാണ്, ഒരേ ഒരു പുത്രനാണ്. ദ്രൗപദിക്ക് അറിയാം, ദ്രൗപദി തൻ്റെ 5 മക്കളുടെ ആ മരണത്തിന് ശേഷം ദ്രൗപദി അനുഭവിക്കുന്ന ആ ദുഃഖം കൃപിക്ക്, ദ്രോണാചാര്യയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അശ്വത്ഥാമാവയുടെ മകന്, അമ്മയ്ക്ക് അത് അനുഭവിക്കേണ്ട ആ ഒരു സാഹചര്യം വരരുതേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതായത് ഒരമ്മയ്ക്കാണ് മറ്റൊരമ്മയുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതേ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ അവരുടെ കൃപിക്ക് ഭർത്താവ് മരിച്ചു, ദ്രോണാചാര്യൻ മരിച്ചു, ഇനി അശ്വത്ഥാമാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അശ്വത്ഥാമാവിനും കൂടി മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ആ ദുഃഖം വളരെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദ്രൗപദി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി അവർക്ക് വരരുതേ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വിട്ടയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്, വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ദ്രൗപദി പറയുന്നത്. അതിനോട് ആ അഭിപ്രായത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പോൾ ആ ദ്രൗപദി എടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ്, ആ ഒരു അഭിപ്രായം, അത് വളരെ ഗ്ലോറിയസ് ആണ്, അത് വളരെ കരുണ, കമ്പാഷൻ ഉള്ളതാണ്, വിത്തൗട്ട് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി ആണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് സുത ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. So Maharaja Yudhishthira, who was the son of Dharmaraja or Yamaraja, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Ashwatthama. നമുക്കറിയാം ധർമ്മരാജാവ് യമരാജാവിന്റെ മകനാണ് അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണിക്ക് യമരാജാവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മകനാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, യമരാജാവിന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. അതേ ആദർശങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന യമരാജാവിന്റെ ആദർശങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നീതി, ധർമ്മം, ഇതെല്ലാം ഈ ബോധം എല്ലാം ഉള്ളൊരു മഹാജനം അല്ലെ. യമരാജാവ് മഹാജനമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ, ധർമ്മരാജാവ്. അപ്പോ ആ നീതിയും ധർമ്മബോധമുള്ള ആ യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണോ ദ്രൗപദി പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ്. ആ യമരാജാവാണ് ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ നല്ല നീതിബോധമുണ്ട്, നല്ല ധർമ്മബോധമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ് ഇവിടെ ദ്രൗപദിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ദ്രൗപദിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് one should not tolerate the humiliation of a member of a great family. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, വലിയ ഒരു ഡൈനാസ്റ്റി, ഓക്കെ, ആ ഒരു നല്ല കുലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവരെ നമ്മൾ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. Arjuna and his family were indebted to the family of Dronacharya because of Arjuna's learning the military science from him. എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാണ്ഡവന്മാര് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അർജുനന് സ്പെഷ്യൽ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ദ്രോണാചാര്യരുടെ പക്കൽ നിന്ന് വളരെ 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 ഒരു ഡിയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അർജുനൻ ദ്രോണാചാര്യന്റെ. അപ്പോൾ ആ അസ്ത്രവിദ്യ എല്ലാം പഠിച്ചത് ദ്രോണാചാര്യൻ എന്നാണ്. അങ്ങനത്തെ ആ ഗുരുവിന്റെ മകനെ നമ്മൾ വധിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. If ingratitude were shown to such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standpoint. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ അദ്ദേഹത്തിനെ വധിച്ചാൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ വിപരീതമായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭാത വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് it cannot be justified from the moral standpoint. So the wife of Dronacharya, who was the half body of the great soul, must be treated with compassion, and she should not be put into grief because of her son's death. അപ്പോ ആ ദ്രോണാചാര്യന്റെ വൈഫ്, അതായത് പത്നി
കൃപി എങ്ങനെയാണോ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ മക്കളെല്ലാം പോയിട്ട് ദുഃഖത്തിൽ ആണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ അവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി ദ്രൗപദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഈസ് കമ്പാഷൻ. ഇതാണ് കരുണ. കരുണ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അർഹിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമുക്ക് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫീസിൽ, ഒരു ക്രൂഡ് എക്സാമ്പിളാണ്. നമ്മൾ 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു. അത് ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല, അല്ലെ? അത് കരുണയല്ല, അത് നമ്മളുടെ റൈറ്റാണ്, അവകാശമാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഉപരിയായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വർക്കിനെ വളരെ സന്തോഷമായി കണ്ട് അതിനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എക്സ്ട്രാ വല്ല ബോണസോ കാര്യങ്ങളോ തരാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഔദാര്യമാണ്. അവർക്ക് തരണം നിർബന്ധമില്ല, നമ്മൾ അർഹിക്കാതെ കിട്ടുന്നതാണ്. അവർക്ക് സന്തോഷം വന്നു, അതുകൊണ്ട് തരുന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ, വല്ലവരും ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ശിക്ഷിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റിന് മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ കുറ്റവാളിക്ക് മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ കൊടുത്താൽ പ്രസിഡന്റിന് മേഴ്സി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ആ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് മുക്തനാക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് പ്രസിഡന്റ്. അതേപോലെ അതൊരു കരുണയാണ്. അവരുടെ ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ്, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ആ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് മുക്തനാക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അവർക്ക്. അതാണ് കരുണ, അതാണ് കമ്പാഷൻ. ഓക്കെ, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു. എന്താണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജഗായ് മതായ്, അവരോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കരുണ കാരണമാണ് അവര് ഒരു വലിയ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തീർന്നത്. ജഗായ് മതായ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ചൈതന്യ ലീലയിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അവര് ചെയ്യാത്ത പാപങ്ങളില്ല. എന്തെല്ലാം പാപങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. അത്രയും ഭീകരന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാപാപികളായിരുന്നു ജഗായ് മതായ്. ആ ജഗായ് മതായ് രക്ഷിച്ചത്, ഭക്തന്മാരാക്കിയത് ആരുടെ കരുണ കൊണ്ടാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, വീട് വീടാന്തരം ചെന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരും വിട്ടുമ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിചാരിച്ചു, ഈ ജഗായ് മതായിനെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വലിയ വിജയമായി, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ എന്താണ് ചെയ്തത്? കല്ലെടുത്തിട്ട് നിത്തായുടെ മുഖത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര ബ്ലഡ്, അതായത് ചോര ഒലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വളരെ ദേഷ്യം വന്നു. തൻ്റെ ഭക്തനെ, അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലാക്കിയതിനെ വളരെ ദേഷ്യം വന്ന് സുദർശന ചക്രം എടുത്തു അവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലിൽ വീണിട്ട് യാചിക്കുന്നത്, അരുത്, അങ്ങയുടെ അവതാരം തന്നെ, ഈ അവതാരം എന്താണ്? ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമന്റെ അവതാരമാണ്. അതായത് അവരെ കൊല്ലാനുള്ള, അവരുടെ ആ സിൻഫുൾ ടെൻഡൻസിയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥന വകവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കരുണ കൊണ്ട്, ആ കമ്പാഷൻ കൊണ്ട് അവർ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ കൊടും ഭീകരരെ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കരുണ. അതാണ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് യാതൊരു വക യോഗ്യതയുമില്ല, എന്നിട്ടും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരോട് ആ കമ്പാഷൻ കാണിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗുരു മഹാരാജ്, ഹിസ് ഹോളിനെസ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന് 1989 സ്പെയിൻ മാഡ്രിഡ് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫെനാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെനാറ്റിക് പറയാം, ഒരു മതഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയാം, അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കഴുത്തില് കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി, വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ തന്റെ ഉത്തരയും എടുത്ത് അതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി കൈ പിടിക്കാൻ തോന്നി. അപ്പോഴേക്കും കൈ കുടഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയി. എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് 1989. എന്നിട്ട് ചോര ഭയങ്കരതായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ 1.5 മാസം കിടക്കണ്ടായി. ഭയങ്കര വലിയൊരു സ്റ്റാബിങ് ആയിരുന്നു. പല ഡിവോട്ടീസും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നു ഗുരു മഹാരാജിനെ കണ്ടു. ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ആ ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പോലീസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയ ഈ കൾപ്രിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരു മഹാരാജിനും അറിയാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വ്യക്തി
ഗുരു മഹാരാജിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തി ഇടയ്ക്ക് അവിടെ ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ വരുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ ആളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചു കൊടുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരു മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി, ഇന്ന ആളാണ്, ഇദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയെന്ന് എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ പോലീസിനോട് പോലീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയില്ല, ആരാളെ അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ തനിക്കറിയാം ആരാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നന്നായിട്ട് അറിയാം, ആ വ്യക്തിയെ അറിയാം, പക്ഷെ വിസമ്മതിച്ചു, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയും തൻ്റെ ലൈഫിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളെ ആ കരുണ കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ടയച്ചു ഗുരു മഹാരാജ്. അതായത് നിത്തായ് കൃപ പ്രദായിനെ, ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കൃപയാണ്, കമ്പേഷനാണ്. തനിക്കറിയാം ആരാണ് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നത്, എല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം. എങ്കിലും പോലീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ടയച്ചു. അപ്പൊ ഒരു പകയും ഒരു ദേഷ്യവും അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള കമ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ദ്രൗപദിയും ആ കമ്പേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യന്റെ മകനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവനോട് വിട്ടയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. But the wife of Dronacharya, who was the half body of the great soul, must be treated with compassion, and she should not be put into grief because of her son's death. That is compassion. അപ്പൊ ആ ഒരു കരുണ, ആ ഒരു അനുകമ്പ കാണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനോട് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. Such statements by Draupadi are without duplicity because action should be taken with full knowledge. അപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി പാടില്ല. ഡിപ്ലോമസി ആവാം. ഒരാളോട് നമുക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാനി വരുന്ന വിധത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരെ പർപ്പസ്ലി മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി. പക്ഷെ ഡിപ്ലോമസി അങ്ങനെയല്ല. ഒരു കാര്യം ശരിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് വേയിൽ ചെയ്യപ്പോൾ കുട്ടികൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയോ പഞ്ചസാരയോ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ട് ആ മരുന്ന് പിന്നീട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടാക്ട്ഫുള്ളി ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഡിപ്ലോമസി. ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വിതൗട്ട് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി ബിക്കോസ് ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വിത്ത് ഫുൾ നോളേജ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനോട്, അതായത് ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അദ്ദേഹം എന്താണ്? മർഡറാണ്, അദ്ദേഹം ക്രൂവലാണ്, അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മബന്ധുവാണ്. പിന്നെ ദ്രൗപദിയോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കണം എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, കൊല്ലണം, അതേസമയം കൊല്ലുമാരുത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ആഗ്രഹം അതും സാധിപ്പിക്കണം. അതേ സമയത്ത് ഭീമൻ പറയണം, നീതി പാലിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലന്നെ വേണമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭീമൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതും പാലിക്കണം. യുധിഷ്ഠിരും അതായത് ദ്രൗപദിയും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതും പാലിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിനാണ്. എന്താണ് ചെയ്യുക? എല്ലാവരെയും എനിക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ്. അപ്പൊ മോറൽ വാല്യൂ, എത്തിക്കൽ വാല്യൂ. മോറൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസിയാണ്. ഒരു മോറൽ ക്രൈസിസ് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ, മോറൽ ക്രൈസിസ് രണ്ട്, അതായത് തെറ്റ ശരി, അതിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് മോറൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് തെറ്റ്, ഇത് ശരി, അപ്പോൾ ആ ശരി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ എത്തിക്കൽ ക്രൈസിസിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, എത്തിക്കൽ ക്രൈസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ശരിയുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ. ഒരു എത്തിക്കൽ ക്രൈസിസിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയും തെറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ രണ്ട് ശരിയുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാണ്ട് കുഴങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹയർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഹയർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന്റെ ബുദ്ധിയെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So the feeling of equality was there because Draupadi spoke out of a personal experience. എന്താണ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്? അതായത് താൻ അനുഭവിച്ചതാണ്. പുത്രന്മാരുടെ ആ മരണത്തിന് ശേഷം ഉള്ള ദുഃഖം താൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേ ഒരു സ്ഥിതി
വേറൊരു അമ്മയ്ക്ക് വരരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ ദ്രൗപദിയുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നു പാടില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ കൃപിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ എ ബാരൻ വുമൻ cannot understand the grief of a mother. Draupadi was herself a mother, and therefore her calculation of the depth of Kribi's grief was quite to the point, and it was glorious because she wanted to show proper respect to a great family. അപ്പോൾ ആ ദ്രൗപദി എടുത്തിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം വളരെ ഗ്ലോറിയസ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കൃപിയുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർത്തുകൊണ്ടും ദ്രോണാചാര്യന്റെ ആ ഒരു പദവിയെ ഓർത്തുകൊണ്ടും തൻ്റെ പാണ്ഡവന്മാരെ എല്ലാവർക്കും അസ്ത്രവിദ്യ കൊടുത്ത ആള്, ഗുരുസ്ഥാനത്തിരുന്ന ആള്, അവരുടെ മകനാണ്, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, അവരുടെ ഡൈനാസ്റ്റിക്ക് ഒരു കളങ്കം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദ്രൗപദി പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിട്ടയക്കണം, കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ടെക്സ്റ്റ് 50. നകുല സഹദേവശ്ച യുദ്ധാനോ ധനഞ്ജയ ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രോ യേ ചാന്യേയാശ്ച യോഷിതാ. നകുല സഹദേവശ്ച യുയുധാനോ ധനഞ്ജയ ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രോ യേ ചാന്യേയാശ്ച യോഷിതാ. ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 50. നകുല സഹദേവ ച യുയുധാനോ ധനഞ്ജയ ഭഗവാൻ ദേവകീ പുത്രോ യേ ചാന്യയ ച യോഷിതാഃ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നകുലനും സഹദേവനും രാജാവിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ. സാത്യകിയും അർജുനനും ദേവകീനന്ദനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും സ്ത്രീജനങ്ങളും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം രാജാവിനോട് ഏകപക്ഷീയമായി യോജിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Hari Bol. Nakula and Sahadeva, the younger brothers of the king, and also Satyaki, Arjuna, the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, son of Devaki, and the ladies and others all unanimously agreed with the king. അപ്പൊ എല്ലാവരും യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞതിനോട് ആ അഭിപ്രായത്തിനെ മാനിച്ച് അതിനോട് യോജിച്ചു നിന്നു. നകുലൻ, സഹദേവൻ, സാത്യകി, അർജുനൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് രണ്ടുണ്ട്, കൊല്ലണമെന്നുണ്ട്, കൊല്ലണ്ടെന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും എന്താണോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയുന്ന ആ അഭിപ്രായത്തോടെ യോജിച്ചു നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭീമൻ മാത്രമാണ് ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഒരു അഭിപ്രായക്കാരൻ. എന്താണ്? നീതി പാലിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കന്നെ വേണം എന്ന് വളരെ, അതായത് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 മക്കളെയാണ്, അവരുടെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ മക്കളെയാണ് ഇദ്ദേഹം വധിച്ചിട്ടുള്ള, വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ആര്? ഭീമൻ. 51. തത്രാഹാമർഷിതോ ഭീമസ് തസ്യ ശ്രേയാൻ വധസ്മൃതാ ന ഭാർത്തുർനാത്മനശ്ചാർത്തേ യോഹൻ സുപ്താൻ ശിശൂൻ വൃഥാ. തത്രാഹാമർഷിതോ ഭീമസ് തസ്യ ശ്രേയാൻ വധസ്മൃതാ ന ഭാർത്തുർനാത്മനശ്ചാർത്തേ യോഹൻ സുപ്താൻ ശിശൂൻ വൃഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 51. തത്രാഹാർമർഷിതോ ഭീമാ തസ്യ ശ്രേയാൻ വധാസ്മൃതാ ന ഭർത്തുർനാത്മനശ്ചാർത്തേ യോഹൻ സുപ്താൻ ശിശൂൻ വൃഥാ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. എങ്കിലും ഭീമൻ കോപാകുലനായി അവരോട് വിയോജിച്ചു. സ്വതാത്പര്യങ്ങൾക്കോ അവന്റെ യജമാനന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമോ അല്ലാതെ വൃഥ നിദ്രയിൽ ആണ്ടിരുന്ന ബാലന്മാരെ വധിച്ച ഈ അപരാധിയെ വധിക്കാൻ ഭീമൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Bhima, however, angrily disagreed with them and recommended killing this culprit, who had murdered sleeping children for no purpose and for neither his nor his master's interest. ഭീമൻ മാത്രമാണ് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്, ഈ അഭിപ്രായത്തിന് ചേരുന്നില്ല എന്നാണ് വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ്. എന്തായാലും ഈ കുറ്റവാളിയെ തീർച്ചയായിട്ടും വധിക്കന്നെ വേണം. അതായത് പാവപ്പെട്ട 5 കുട്ടികളെയാണ്
അദ്ദേഹത്തിനും അതിൽ യാതൊരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല, ഒരു നേട്ടമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഷ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ വധം ചെയ്തത്, അതായത് ദുര്യോധനു വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ, അവർക്കും ഇതിൽ യാതൊരു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർക്കും അതിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ദുര്യോധനും അതിനെ അപലപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കന്നെ വേണം എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം കർണൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജുവിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു യുദ്ധത്തില്. ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. പിന്നെ അർജുനൻ ആ യുദ്ധം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അർജുനൻ കർണനെ ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ കൊന്നില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, അതായത് കർണനെ നീ വധിച്ചോ? അപ്പൊ ഇല്ല വധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അതായത് തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആ കർണനെ തനിക്ക് വധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? തന്റെ ഗാന്ധീവത്തിന്റെ കാര്യം പിന്നെ എന്താണ് വലിയ വീമ്പ് ഇളക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഗാന്ധീവ എന്തിനാണ് ഉപയോഗം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഗാന്ധീവം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആ ഗാന്ധീവം ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തന്റെ ഗാന്ധീവത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ലവരും എന്തെങ്കിലും അതായത് കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ വധിക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഈ ഗാന്ധീവത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടെ, എന്ത് ഉപയോഗമുണ്ട് ഈ ഗാന്ധീവം കൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അർജുനന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് ഉടനെ വാളെടുത്തിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം സഹോദരനെ വധിക്കാൻ പോവേ? അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഗാന്ധീവത്തിനെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, അതിനും വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാം, എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും അബ്യൂസ് ചെയ്യുക, അക്യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ അത് വധത്തിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഒരുപാട് അസഭ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നീടാണ് അർത്ഥം, അയ്യോ എൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ ഞാൻ ഇത്രയും അനാവശ്യമായിട്ട് അസഭ്യം പറയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തല്ലോ, ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെന്നല്ല ഇതിനേക്കാളും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അതിനും വഴിയുണ്ട്. അതിനെന്താണ്? സ്വന്തം പുകഴ്ത്തി പറയുക, സെൽഫ് പ്രൈസിങ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സെൽഫ് പ്രൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് അതും അതായത് സ്വന്തം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാറ്റിനും ആ ധാർമ്മിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് എല്ലാം അത് വേണ്ട പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അർജുനനെ മോചിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഇൻസ്പിരേഷൻ, ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം വിതിൻ കിട്ടും. നമ്മളൊരു പരമഭക്തനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് തരും. പക്ഷെ അതേസമയം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഫ്രം വിതിൻ. അത് ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ അതോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു ഭക്തന് മാത്രമായിരിക്കും. മറ്റത് നമുക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പല തവണയും പറയും അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ അത് മനസ്സിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? അതായത് മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരും, വീണ്ടും വീണ്ടും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള ആ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സ് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വോയിസ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, പ്ലീസിങ് ആയിരിക്കും, വീണ്ടും വീണ്ടും പെർസിസ്റ്റന്റ് ആവില്ല. നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും, വീണ്ടും പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അത് മനസ്സിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ലൗഡായിരിക്കും, ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അത് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല, അത് ലൗഡും ആയിരിക്കില്ല, അതില് നന്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പരമാത്മാവെന്നാണ് കിട്ടുക. നമ്മളെല്ലാം പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്.
നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നെ സംശയം വരും, ഇത് ഉൾവിളിയാണോ, ഭഗവാന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ, അതോ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതാണോ? വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു പാർട്ടിയിലല്ല, ഒരു പാർട്ടിയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് മദ്യം കഴിച്ചാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതാര് പറയുന്ന? നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഒരു സത്സംഗിന് പോവാണ്, ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പോവാണ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീല കേൾക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സ് പറയുന്നതാണോ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭീമൻ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ ദ്രൗപദിയുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തോടും യോജിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം, ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഇവിടെ ഭീമൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ആ ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റണം അർജുനൻ. അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അതിനും ഒരു പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് 52. നിശമ്യ ഭീമഗദിതാം ദ്രൗപദ്യശ്ച ചതുർഭുജാ ആലോക്യ വന്ദനം സഖ്യൂർ ഇദം ആഹാഹസൻ ഇവ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യശ്ച ചതുർഭുജാ ആലോക്യ വന്ദനം സഖ്യൂർ ഇദം ആഹാഹസൻ ഇവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിശമ്യ ഭീമഗദിതം ദ്രൗപദ്യശ്ച ചതുർഭുജ ആലോക്യ വദനം സഖ്യോ ഇദമാഹ ഹസന്നിവ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭീമന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ചതുർഭുജൻ അഥവാ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രമായ അർജുനന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയും പുഞ്ചിരി കൊണ്ടെന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Chaturbhuja, the four-armed one, or the personality of Godhead, after hearing the words of Bhima, Draupadi and others, saw the face of his dear friend Arjuna, and he began to speak as if smiling. So, ഇവിടെ ഭഗവാനെ ചതുർഭുജ, four-armed person എന്നുള്ള ആണ് സംബോധന ചെയ്തത്. Okay, Chaturbhuja. Lord Sri Krishna had two arms, and why he is designated as four-armed is explained by Sridhara Swami. Both Bhima and Draupadi held opposite views about killing Ashwatthama. Bhima wanted him to be immediately killed, whereas Draupadi wanted to save him. So, ഭീമന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ രണ്ടാണ്, ഭിന്നമാണ്. ഭീമന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനെ വധിക്കണം, അതായത് അശ്വത്ഥാമനെ. ദ്രൗപദിക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിടണം. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him. And in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. എന്താണ്? അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും അവരെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ 4 കൈയുള്ള ഫോം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണോ അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അതായത് അവർ രണ്ടുപേരും ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിറവേറ്റണം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ചതുർഭുജം എന്നുള്ള ആ സംബോധന ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. And in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. Originally, the primary Lord Sri Krishna displays only 2 arms. But in his Narayana feature, he exhibits 4. Goloka Vrindavanile, Bhagwande topmost planetile, Bhagwan 2-handed ആണോ 4-handed ആണോ? 2-handed. 2-handed. Okay. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ ശ്യാമസുന്ദര ഫോം ആണ്, 2-handed ഫോം ആണ്. വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സിൽ 4-handed ഫോം ആണ്, നാരായണ ഫോം. Okay. So, but in his Narayana feature, he exhibits 4. In his Narayana feature, he resides with his devotees in the Vaikuntha planets. Vaikuntha planets laka ellam Bhagwante ചതുർഭുജ രൂപമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. എല്ലാ വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റിലും ഒന്നല്ല, എത്രയോ മില്യൺസ് ഓഫ് വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ അവിടെ എല്ലാം 4-handed ഫോംസിലാണ്. While in his original Sri Krishna feature, he resides in the Krishna Loka planet, far above the Vaikuntha planets in the spiritual sky. അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠത്തിലെയും
എത്രയോ മീതെയാണ് സ്പിരിച്വൽ ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ട് 200 ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Far, far above the Vaikuntha planets in spiritual sky. Therefore, if Sri Krishna is called Chaturbhuja, there is no contradiction. കാരണം അതേ ആളാണ്, അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തില് 400 ഫോം ആയിട്ടുള്ള നാരായണ. രണ്ടുപേരും ഒരേ തന്നെ. ഒരാള് വീട്ടില്, അതേ ആള് ഓഫീസിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവർ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ആളൊന്ന് വീട്ടില് അദ്ദേഹം സാധാരണ കാഷ്വൽ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കും, അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം, അതായത് തൻ്റെ ഓഫീസിൽ, വീട് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോടതിയിലുള്ള മജിസ്ട്രേറ്റ്, അദ്ദേഹം സൂട്ടും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്ന പോലെ കോടതിയിൽ പെരുമാറില്ല. ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വീടും, വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഓഫീസായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ആ വൈകുണ്ഠവാസിയായിട്ടുള്ള നാരായണൻ 400 ഫോമാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരാളാണ്, പക്ഷെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Vaikuntha planets in the spiritual sky. Therefore, if Krishna is called Chaturbhuja, there is no contradiction. അതിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. If need be, he can display hundreds of arms as he exhibited in his Vishwarupa shown to Arjuna. അപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാൽ 100 കണക്കില് കൈകളും അദ്ദേഹത്തിന് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? വിരാട് രൂപത്തിൽ അർജുന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം അല്ലേ. എത്രയോ ആയിരം കൈകളും കാലുകളും കയ്യും കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ള ആ വിശ്വരൂപമാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. So therefore, one can display hundreds and thousands of arms, can also manifest for whenever needed. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് യാതൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ല. എത്ര വേണമെങ്കിൽ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര കൈയും എത്ര കാലും എത്ര തലയും ഭഗവാന് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാവില്ല. ഭഗവാന് യാതൊരു കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഭഗവാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടും, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാം. എന്തും ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവും ചെയ്യും. So when Arjuna was perplexed about what to do with Ashwatthama, Lord Sri Krishna, as the very dear friend of Arjuna, voluntarily took up the matter just to make a solution, and he was smiling us. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ പെട്ടുള്ള അർജുനനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആൻഡ് ഹി വാസ് സ്മൈലിംഗ് ആൾസോ. 53 and 54. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ ആതതായി വധാർഹണ മയ്യൈവ ഭയം ആത്മാതം പരിപാഹി അനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത് സന്തവ്യ യഥാ പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യം ഏവ ച. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ ആതതായി വിതാർഹണ മയ്യൈവോ ഭയം ആംനാഥം പരിപാഹി അനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത് ശാന്തവ്യതാ പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യം ഏവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. റെസൈറ്റ് ചെയ്യോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ ആദദായി വദാർഹണഃ മയൈവോ ഭയന്മാന്മാദം പരിബാഹ്യനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തൽ സാന്ത്വയഥാ പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യാ മഹ്യമേവ ച. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്.
പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്തു, ബ്രാഹ്മണമിത്രം കൊല്ലപ്പെടരുത്. എന്നാൽ അവൻ അക്രമിയാകുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സർവ്വ അനുശാസനങ്ങളുമുണ്ട്. നീ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നിന്റെ പത്നിയോടുള്ള വാഗ്ദാനം നീ നിറവേറ്റണം. മാത്രമല്ല എന്റെയും ഭീമസേനന്റെയും സംതൃപ്തിക്കനുസൃതമായും നീ പ്രവർത്തിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very well. The personality of Godhead, Sri Krishna said, a friend of a Brahmana is not to be killed. But if he is an aggressor, he must be killed. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതായത് ഒരു ബ്രഹ്മബന്ധുവിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഒരു അഗ്രസർ ആണ്. എന്താണ് അഗ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ഒരാളുടെ വീടിനെ തീ വെക്കുന്ന ആള്, കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്ന ആള്, അതേപോലെ സ്ത്രീകളെ, വൃദ്ധന്മാരെ, രഥമില്ലാത്തവരെ കൊല്ലുന്ന ആളെ, ഇവരൊക്കെ അഗ്രസറാണ്. അപ്പൊ ഇതില് 5 കുട്ടികളെയാണ് ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവ് വധിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലണം. അപ്പൊ രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മബന്ധുവിനെ കൊല്ലാനും പാടില്ല, അതേസമയത്ത് അഗ്രസറിനെ കൊല്ലും ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ രണ്ടും നിറവേറ്റുക? സോ ഓൾ ദീസ് റൂളിങ്സ് ആർ ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട്, ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. You have to fulfill your promise to your wife and you must also act to the satisfaction of Bhimasena and me. ദ്രൗപദിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പ്രതിജ്ഞയും നിറവേറ്റണം. അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ, അതായത് എന്റെയും ഭീമസേനന്റെയും ആ ആഗ്രഹത്തിന് തൃപ്തി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So Arjuna was perplexed because Ashwatthama was to be killed as well as spared according to different scriptures cited by different persons. Okay, അപ്പോൾ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പല നീതി വ്യവസ്ഥകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്, ദേശകാലപാത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് നടപ്പിലാക്കണം. എന്താണോ ഹയർ പ്രിൻസിപ്പിള് അതാണ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. എസ്പെഷ്യലി എന്താണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കണം. അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും പറയും, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കണം, അതേസമയം വധിക്കും ചെയ്യണം. രണ്ടും ഒരാളിനെ പറയുന്നു. But as a Brahmabandhu or a birthless son of a Brahmana, Ashwatthama was not to be killed. But he was at the same time an aggressor also. അശ്വത്ഥാമാവിനെ, അത് ബ്രഹ്മബന്ധു, ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. ശിക്ഷിക്കാം, പക്ഷെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം അദ്ദേഹം അഗ്രസറാണ്, അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടവനുമാണ്. So, and according to the rulings of Manu, an aggressor, even though he be a Brahmana, and what to speak of an unworthy son of a Brahman. അപ്പൊ മനു സംഹിത അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അഗ്രസർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനല്ല, അൺവർത്തി സൺ ഓഫ് ബ്രാഹ്മണൻ, ബ്രഹ്മബന്ധുവാണ്, ദ്വിജനാണ്, ദ്വിജബന്ധുവാണ്. സോ ഈസ് ടു ബി കിൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനു സംഹിതയിൽ. So Dronacharya was certainly a Brahmana in the true sense of the term, but because he stood in the battlefield, he was killed. ദ്രോണാചാര്യൻ ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണനാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചുപോയി. ബട്ട് ഓൾദോ അശ്വത്ഥാമ വാസ് an aggressor, he stood without any fighting weapons. ഇവിടെ അശ്വത്ഥാമാവ് യാതൊരു ആയുധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ, ആയുധമില്ലാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും? The ruling is that an aggressor, when he is without weapon or chariot, cannot be killed. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് രഥമില്ലാത്ത ഒരാളെ, ആയുധമില്ലാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പാടില്ല. യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടുപേരിലും ആയുധമുണ്ട്, രണ്ടുപേരും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്, ഉറങ്ങി വന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ കയ്യിൽ യാതൊരു ആയുധമില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, രഥവുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ? അപ്പൊ എല്ലാം ടോട്ടലി ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. So all these were certainly perplexities. Besides that, Arjuna had to keep the promise he had made before Draupadi just to pacify her. അപ്പൊ അർജുന ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതും നിറവേറ്റണം. ആൻഡ് ഹി ആൾസോ ഹാഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് ഭീമ ആൻഡ് കൃഷ്ണ. ഭീമ പറയണു അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കണം, കൃഷ്ണനും പറയണു അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കണം. അതേസമയം കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന എന്താണ് ധർമ്മം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. ഹു അഡ്വൈസ് കില്ലിംഗ് ഹിം. This dilemma was present before Arjuna and the solution was awarded by Krishna. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ധർമ്മസങ്കടത്തിൽപ്പെട്ട അർജുനനെ അതിനുള്ള പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നോക്കാം അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ്.
Text 55. Suta uvacha Arjuna sahasajnaya harerhardam athashina manim jahara murdhanyam dvijasya saha murdhajam. Suta uvacha Arjuna sahasajnaya harerhardam athashina manim jahara murdhanyam dvijasya saha murdhajam. Hari bol. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Suda uvacha Arjuna sahasajnaya harerhardamadassina manim jahara murtanyam dijasya saha murdajam. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ ദ്വയാർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം തൽക്ഷണം ഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മുടി മകുടരത്ന സഹിതം വേർപെടുത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Suda Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from the head of Ashwatthama. അപ്പോൾ അർജുനൻ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഈ രണ്ടും നിറവേറ്റാം, അതായത് വധിക്കും വേണം വധിക്കരുത്. എനിക്ക് ടോട്ടലി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഒരു ഡൈലമയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം? ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കണം, ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു വധിക്കരുത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഹിന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ നിർദ്ദേശം, അതായത് അശ്വത്ഥാമാവ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിനെ വധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താൽ അത് വധത്തിന് തുല്യമാണ്. അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അർജുനൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു, അത് വധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ മുടിയും ആ തലയിലുള്ള ഒരു മണിയുണ്ട്, ഒരു ജ്വല്ല്, അതിനെയും എടുത്തു കളഞ്ഞു. അതായത് അർജുനൻ തൻ്റെ ആയുധം സോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു, മുടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞു, ആ മണിയെയും നീക്കം ചെയ്തു. അത് ഇത്രയും ഇൻസൾട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല, അത് വധത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ കോൺട്രഡിക്ടറി ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ആർ ഇമ്പോസിബിൾ ടു carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Ashwatthama. This was as good as cutting off his head. അപ്പോൾ തൻ്റെ മുടി മുഴുവൻ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ആയുധം കൊണ്ട്. അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലുള്ള ഒരു മണി അതും നീക്കം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയും. ആൻഡ് എറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് സേവ്ഡ് ഫോർ ഓൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു, അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ വധിച്ചതിന് തുല്യമാക്കി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു. ഹിയർ Ashwatthama is indicated as twice born. Certainly he was twice born, but he fell down from his position and therefore he was properly punished. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നാണ് ഇവിടെ വിശേഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ശിക്ഷയും കൊടുത്തു. ദ്വിജസ്യ സഹ മൂർധജം എന്നാണ്. ദ്വിജസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മബന്ധു, ട്വൈസ് ബോൺ. ബ്രഹ്മബന്ധു ട്വൈസ് ബോൺ എന്നാ പറയുന്നത്. സോറി, Ashwatthama is indicated as twice born. Dvija എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദ്വിജ ബന്ധു അല്ല. Certainly he was twice born, but he fell down from his position and therefore he was properly punished. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ആ ബ്രാഹ്മണത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പൊസിഷന് അദ്ദേഹം വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദ്വിജബന്ധു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അശ്വത്ഥാമാവിനെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ. ടെക്സ്റ്റ് 56. ഇനി 2-3 ശ്ലോകം കൂടി ഉള്ളൂ, അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. 58 വരെ ഉള്ളൂ. 56, 57, 58. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഈ അധ്യായം. 56. വിമുച്യ രസനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാ മാനിനാഹീനം ശിബിരാൻ നിരയാപയാത്. വിമുച്യ രസനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാ മണിനാഹീനം
Sibiran nirayapayat. Hare Krishna, recite you. Hare Krishna. Hare Om Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Vimujya Rashanabadham Balahatya Hadaprabham Tejasa Maninahinam Shibira Nirayapayat. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബാലഹത്യ ചെയ്യുകയാൽ അവന്റെ അശ്വത്ഥാമാവ് ശരീര തേജസ് നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇപ്പോൾ അതിനു പുറമെ ശിരോരത്നം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അവൻ കൂടുതൽ ബലഹീനനായി തീർന്നു. അപ്രകാരം അവൻ ബന്ധന വിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ശിബിരത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. He, Ashwatthama, had already lost his bodily luster due to infanticide. And now, moreover, having lost the jewel from his head, he lost even more strength. Thus, he was unbound and driven out of the camp. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ആ ബോഡ്ലി ലെസ്റ്റർ, അതായത് ആ ശരീരത്തിലുള്ള ദേഹത്തിലുള്ള ഒരു തേജസ്, അത് ഇൻഫന്റിസൈഡ്, അതായത് ബാലഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനുപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിലുള്ള ആ മണി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും പോയി. അപ്പോൾ ഈ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണിയുടെ ബലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഹങ്കർ, തേഴ്സ്റ്റ്, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും നല്ല ബലവാനായിരിക്കും, സ്ട്രെങ്ത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാം പോയി, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലസ്റ്ററും പോയി, ശക്തിയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. Thus he was unbound. അദ്ദേഹത്തിനെ അഴിച്ചുവിട്ടു. ആൻഡ് ഡ്രിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള കയറെല്ലാം അഴിച്ചുവിട്ടു. അദ്ദേഹത്തിനെ ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So thus being insulted, the humiliated Ashwatthama was simultaneously killed and not killed by the intelligence of Lord Krishna and Arjuna. അപ്പോ അങ്ങനെ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനെ കൊന്നും ആയി, കൊന്നില്ല എന്നുമായി. അങ്ങനെ ദ്രൗപദിയുടെയും ഭീമന്റെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും എല്ലാ ആഗ്രഹപ്രകാരം വേണ്ട പോലെ അർജുന അത് ഡീൽ ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും തൃപ്തി വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. അർജുനൻ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയും. 57. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാന്നിര്യാപണം തഥാ ഏഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വധോ നാന്യോസ്തി ദൈഹികാ. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാന്നിര്യാപണം തഥാ ഏഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വധോ നാന്യോസ്തി ദൈഹികാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. പവനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാന്യപണം തഥാ ഏഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വധോ നാന്യോസ്തി ദൈഹിക. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശിരസിൽ നിന്നും മുടി ഛേദിക്കുന്നതും ധനത്തിന്റെ അനുഭവാവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ. ശരീരത്തെ ഹരിക്കണമെന്ന ആദേശമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments for the relative of Brahmin. There is no injunction for killing the body. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് തൻ്റെ തലയിൽ നിന്നും മുടിയെല്ലാം കളയുക. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെൽത്ത്, എന്താണ് വെൽത്ത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെൽത്തും സ്ട്രെങ്ത്തും എല്ലാം. അതും നഷ്ടപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ശിക്ഷ. ഒരു ബ്രഹ്മബന്ധുവിന് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് നശിപ്പിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 58. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണയാ സ്വാനം മൃതാനാം യത് കൃത്യം ചക്രൂർനിർഹാരണാധികം. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണയാ സ്വാനം മൃതാനം യത് കൃത്യം
ചക്രൂർനിർഹാരണാദികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൈറ്റിയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണായ സ്വാനം മൃദാനാം യകൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാദികം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അനന്തരം ദുഃഖാർത്തരായ പാണ്ഡുപുത്രരും ദ്രൗപദിയും അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് മതാചാരപ്രകാരമുള്ള യഥോചിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം സപ്തമ അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. So thereafter the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, performed the proper rituals for the dead bodies of their relatives. അതിനുശേഷം പാണ്ഡവന്മാർ, സൺസ് ഓഫ് പാണ്ഡവന്മാരും ദ്രൗപദിയും വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി അവരുടെ ആ സെറിമണി, അതായത് ഫൈനൽ റൈറ്റ്സ് അവിടെ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ ദ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഓഫ് ദർ റിലേറ്റീവ്സ്. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 7th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Son of Dronapanish. അങ്ങനെ ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായം, ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തെ 7ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് അധ്യായം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ 8, പ്രേയേഴ്സ് ബൈ ക്വീൻ കുന്തി ആൻഡ് പരീക്ഷിത് സേവ്. ഇതാണ് വളരെ നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവതി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. जय गो प्रेमानंदे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ.